Welcome student. In today's lecture we have discussing the some theory part regarding the solid state, and after all we have discussing the MCQ on that topic. The three-dimensional space lattice in unit cell is on the front of you that. मग ह्या थ्री डायमेन्शनल युनिट सेलचे किती प्रकार आपण बघितले होते? तीन बघितले होते. त्याच्यातला पहिला कुठला आहे? सिंपल ऑर प्रिमिटिव्ह क्युबिक युनिट सेल. त्याच्यानंतर दुसरा प्रकार कुठला आहे त्याचा? दुसरा प्रकार दिला आहे त्यांनी बॉडी सेंटर क्युबिक युनिट सेल. तिसरा प्रकार कुठला दिला आहे? फेस सेंटर क्युबिक युनिट सेल. आणि चौथा प्रकार कुठला दिला त्यांनी? एंड सेंटर युनिट सेल. मग ह्या सिंपल ऑर प्रिमिटिव्ह क्युबिक युनिट सेल मध्ये टोटल नंबर ऑफ पॉईंट्स इज दॅट 8. किती पॉईंट्स असतात त्याच्यामध्ये? 8 पॉईंट असतात. इन बॉडी सेंटर cubic unit cell is also obtained from the simple cubic structure. It contains the total number of points is that 8 plus 1 is equal to 9. But the body center cubic structure is obtained from the simple cubic structure. It contains the 8 particle at 8 corners and one more particle which is present at the center of the body, so that total number of party points in that is 8 plus 1 is equal to 9. In face center cubic unit cell is also obtained from the simple or primitive cubic unit cell. It contains the 8 particle at the 8 corners of the cube and 6 center or 6 spaces, so that total number of points is that 8 plus 6 is equal to 14 point. Another is that side center or end center unit cell. The end center or side center unit cell is obtained from the simple or primitive cubic unit cell. It contains the 8 particles which is present at the 8 corners of the cube, and 2 particles is the upper and lower, so that it contains the total number of points is that 8 plus 2, that is a 10 points. So I repeat again that in simple or primitive cubic unit cell, it contains the total number of units is, or total number of unit cell in simple or primitive cubic unit cell is that 1. In body center it is 8 plus 1 is equal to 9. In face center cubic unit cell it is 8 plus 6 is equal to 14. In end center or side center it contains the 8 plus 2, that is a 10 points. Then we have discussing the another is that in case that is the in a packing, in that packing there are three types of the packing, that is a one dimensional packing, two dimensional packing and three dimensional packing. In one dimensional packing the layer are arranged in x axis, along y axis and along z axis. तुम्हाला theory मध्ये ते झालेले आहे. By using the one dimensional to obtain the two dimensional, and by using the two dimensional we obtain the three dimensional packing. So that in packing it is a hexagonal close packing. At that time the arrangement is that AB type of arrangement. Their available space is that 74%, vacant space is that 26%, coordination number is a 12. Coordination number is a 12. When you consider the CCP, that is a cubic close packing, in that total packing is that ABC. In that available space is that 74% and vacant space is at 26%. The coordination number of this CCP is also 12. In a BCC, that is a body center cubic structure, the type of the packing is that AB type of packing, and in available space for occupation, that is a available space for crystal structure is that 68% and vacant space is that 32%. The coordination number of that body center cubic structure is that
8. Then we proceed another when we consider the evaluation of number of atoms per unit cell. One thing is always remember that in simple cubic structure the total number of unit cell in simple cubic structure is the one atom. मग तुमच्यासमोर तिथे one atom per unit cell शब्द दिसते. In body center unit cell the number of atom is equal to 2. In a face center cubic cell the number of atom is 4. How to obtain this 4? 1 upon 8 into 8 plus 1 by 2 into 6 is equal to 4 atoms. Again there is one of the tabular form is on the front of that. In a simple cubic structure the coordination number is 6. In body center cubic structure the coordination number is 8, and in a face center cubic structure the coordination number is 12. In hexagonal close packing always the coordination number is 12. What are the relationship between the density and radius of the simple cubic structure? The density D is equal to 2R, and in body center density D is equal to 2R is equal to 0.866 A, and in the face center the density D is equal to 0.707 into A. मग आपण हे जे काही थिअरी बघितली त्या थिअरीवर आधारित आपल्याला जे काही MCQs बघायचे आहेत ते सांगतोय मी आता तुम्हाला. त्याच्यामध्ये पहिला जो MCQ दिलेला आहे त्यांनी पहिला MCQ दिला आहे आयोडीन क्रिस्टल. काय म्हणतो तो? आयोडीन क्रिस्टल आर. आयोडीन क्रिस्टल काय असतो तर त्याचं उत्तर आपल्याला बघायचं आहे. म्हणून त्यावेळेस आपण ज्यास म्हणतोय की सबस्टन्स एक्झिस्ट ॲज अ सॉलिड ओनली वेन द इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस आर स्ट्रॉंगर दॅन थर्मल एनर्जी. म्हणून त्या 2 नंबर क्वेश्चनचं उत्तर काय आहे? बी ए. पुढचा प्रश्न मी तुमच्यासमोर घेतोय बघा. विच वन हॅज अ हायेस्ट मेल्टिंग पॉईंट? खालील दिलेल्यांपैकी हायेस्ट मेल्टिंग पॉईंट कुठला दिला आहे? तर ऑप्शन्स तुमच्यासमोर येतात बघा. आयोनिक क्रिस्टल, दुसरा दिला आहे मोलिक्युलर क्रिस्टल, तिसरा दिला आहे कोव्हॅलंट क्रिस्टल, चौथा दिला आहे मेटॅलिक क्रिस्टल. तर याच्यामध्ये ज्यास आपण हायेस्ट मेल्टिंग पॉईंट बघतोय तर हायेस्ट मेल्टिंग पॉईंट हा फक्त आणि फक्त कोव्हॅलंट क्रिस्टलचा असतो. म्हणून त्या प्रश्नाचं उत्तर येत आहे सी म्हणजे कोव्हॅलंट क्रिस्टल. पुढचा प्रश्न मी घेतो आहे. इन ग्राफाइड द इलेक्ट्रॉन, ग्राफाइड इट इज अ example or it is a allotrope of the carbon, it is a covalent solid. त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन हे कसे असतात? ते लोकलाइज ऑन इच कार्बन ॲटम असतात, स्प्रेड आउट बिटवीन द शीट असतात, लोकलाइज ऑन एव्हरी थर्ड कार्बन ॲटम असतात, का प्रेझेंट इन अँटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल असतात. तर ह्या प्रश्नाचं जे उत्तर जे असं आपण बघतोय तर त्याच्यामध्ये ते इलेक्ट्रॉन काय असतात? स्प्रेड होतात. ते इलेक्ट्रॉन आर स्प्रेड आउट बिटवीन द शीट and it form the pi bond and it contain the delocalized electron. Hence the graphite it is acts as a good conductor of heat and electricity. म्हणून ह्या प्रश्नाचं उत्तर येऊ शकतं ऑब्वियसली बी. पुढचा प्रश्न मी घेतोय. वॅक्स इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ. वॅक्स हे कशाचं आहे? उदाहरण आहे. वॅक्स इज ॲन एक्झाम्पल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल, कोव्हॅलंट क्रिस्टल, मोलिक्युलर क्रिस्टल का मेटॅलिक क्रिस्टल. तर याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर वॅक्स हे आयोनिक क्रिस्टल नसतं, कोव्हॅलंट क्रिस्टल नसतो, मेटॅलिक क्रिस्टल नसतो. ते फक्त मोलिक्युलर क्रिस्टल शो करतं. त्याच्यानंतर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द फ्रंट ऑफ यू दॅट द शुडो सॉलिड इज. शुडो सॉलिड हे कशाचं उदाहरण आहे? इट इज अ ग्लास, NaCl, KCl अँड NaCl बोथ. तर शुडो सॉलिड हे प्रामुख्याने हा शुडो सॉलिड हा काय असतो? आपल्याला जर बघितलं तर शुडो सॉलिड आपण त्याला म्हणू शकतो ग्लास. कशाचं उदाहरण आहे ते? ग्लासचं उदाहरण आहे. म्हणून तिथं उदाहरण त्याच्यामध्ये सांगितलं त्यांनी शुडो सॉलिड इज अ ग्लास, NaCl, KCl अँड बोथ. म्हणून त्याचं उत्तर आपण देऊ शकतो इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ द ग्लास. पुढचा प्रश्न दिला आहे. वाय आर द सॉलिड rigid? Because of large intermolecular forces,
because of vibrational motion, because of large intermolecular forces, ऑल ऑफ द अबाव. सॉलिड हे रिजिड का असतात? तर सॉलिड हे रिजिड का असतात? कारण की त्याच्यामागे जर आपण बघितलं तर ते त्याच्यामध्ये असणारा लार्ज इंटरमोलिक्युलर फोर्स त्याला कारणीभूत असतो, बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरमोलिक्युलर फोर्स. त्याच्यानंतर 8 नंबरचा प्रश्न मी तुमच्यासमोर घेतो आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? खालील दिलेल्यांपैकी कोणाची कुठली कॅरेक्टरिस्टिक ही क्रिस्टलाइन सॉलिडची नाही? डेफिनाइट अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट ऑफ फ्युजन ही कॅरेक्टरिस्टिक्स असते क्रिस्टलाइन सॉलिडची. आयसोट्रोपिक इन नेचर हे उत्तर चुकलं आहे, म्हणजे ही त्याची कॅरेक्टरायझेशन नसते. आयसोट्रोपिकच्या ऐवजी त्याला आपण म्हटलं तर ॲनिसोट्रोपिक इन नेचर. क्रिस्टलाइन सॉलिडला ट्रू सॉलिड असं म्हटलं तर अ रेग्युलर पिरियडिकली रिपीटेड पॅटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ही वाक्य बरोबर आहे. मग आपल्याला प्रश्न काय विचारला त्यांनी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दॅट बी. मग आतापर्यंत आपण किती प्रश्न बघितले? 8 प्रश्न बघितले. पुढचा प्रश्न मी घेतोय. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड? खालील दिलेल्यांपैकी नेटवर्क सॉलिड कोणाला म्हटलं तर ऑप्शन इज ऑन द फ्रंट ऑफ यू दॅट. द फर्स्ट ऑप्शन इज दॅट सॉलिड CO2, दुसरं दिले I2, तिसरं दिले त्यांनी डायमंड, चौथं दिले H2O. मग ज्यावेळेस आपण म्हणतोय की नेटवर्क सॉलिड, तर नेटवर्क सॉलिड ह्याचं उत्तर काय असू शकतं? डायमंड असू शकतं. का? बिकॉज डायमंड इट इज अ ॲलोट्रॉप ऑफ द कार्बन अँड इट फॉर्म द covalent solid. The covalent solid is obtained by the giant molecular solid, means that it form the network structure, that is a network solid. म्हणून त्या प्रश्नाचं उत्तर काय आहे? सी आहे. ओके. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न मी तुमच्यासमोर घेतो आहे. द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड हॅव. कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल जे असतात सॉलिडचे ते ट्रान्सलेटरी मोशन दाखवतात, रोटेटरी मोशन दाखवतात, का व्हायब्रेटरी मोशन दाखवतात, का ऑल ऑफ द अबाव टाईप ऑफ मोशन दाखवतात? मग त्याच्यामध्ये जर बघितलं कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड ते व्हायब्रेशन होतात. दे आर डिलोकलाइज फ्रॉम वन स्पेस टू द अनदर प्लेस, दॅट इज दे शो द विच टाईप ऑफ मोशन? दॅट इज अ व्हायब्रेटरी मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द फ्रंट ऑफ यू दॅट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हॅव लो हीट ऑफ फ्युजन? खालील दिलेल्यांपैकी लो हीट ऑफ फ्युजन कोण दाखवेल? ऑप्शन दिले त्यांनी कोव्हॅलंट सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटॅलिक सॉलिड अँड मोलिक्युलर सॉलिड. तर याच्यामध्ये लो हीट ऑफ फ्युजन फक्त आणि फक्त मोलिक्युलर सॉलिडमध्ये दाखवलं जातं, बिकॉज कोव्हॅलंट सॉलिड दे आर हायर मेल्टिंग पॉईंट. उदाहरण आपण जर घेतलं डायमंड, त्याचा मेल्टिंग पॉईंट असतो 3550°C. आयोनिक सॉलिड त्याचा पण मेल्टिंग पॉईंट जास्त असतो. मेटॅलिक सॉलिड त्याचा पण मेल्टिंग पॉईंट जास्त असतं. आणि फक्त ऑप्शन येऊ शकतं या प्रश्नाचं मोलिक्युलर सॉलिड. द नेक्स्ट इज ऑन द फ्रंट ऑफ दॅट विच अमॉंग द फॉलोइंग विल शो द ॲनिसोट्रोपी? खालील दिलेल्या 4 ऑप्शनपैकी ॲनिसोट्रोपी दाखवणारा ऑप्शन सांगा. ॲनिसोट्रोपी म्हणजे आपण बघितलं क्रिस्टलाइन सॉलिड शो द ॲनिसोट्रोपी कॅरेक्टरायझेशन. द ऑप्शन इज ऑन द फ्रंट ऑफ दॅट ग्लास. दुसरं ऑप्शन दिले त्यांनी बेरियम क्लोराईड, तिसरं दिले वूड आणि चौथं दिले पेपर. मग ह्या ऑप्शनपैकी कुठलं ऑप्शन असू शकतं? बेरियम क्लोराईड, BaCl2. इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड क्रिस्टलाइन सॉलिड शो द ॲनिसोट्रोपी इन नेचर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द फ्रंट ऑफ दॅट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन ॲमॉर्फस सॉलिड? खालील दिलेल्या ऑप्शनपैकी ॲमॉर्फस सॉलिड कोण असू शकतो? ग्राफाईट, देन ग्लास, ॲलम अँड सिलिकॉन कार्बाईड. तर याच्यामध्ये ग्राफाईट इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ॲलम इज ऑल्सो द क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिलिकॉन कार्बाईड इज ऑल्सो द क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड द सिलिकेट आपण त्याला म्हणतो तो असतो ग्लास. ग्लास SiO2 तो ॲमॉर्फस सॉलिड असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द फ्रंट ऑफ दॅट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? खालील दिलेल्या 4 ऑप्शनपैकी कुठला क्रिस्टलाइन सॉलिड नाही आहे? फर्स्ट इज दॅट KCl, सेकंड इज दॅट सेसियम क्लोराईड, थर्ड इज दॅट ग्लास, फोर्थ इज दॅट रोम्बिक सल्फर. आता क्रिस्टलाइन सॉलिड नाही असं त्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे. मग त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं ग्लास, सेसियम क्लोराईड, पोटॅशियम क्लोराईड आणि रोम्बिक सल्फर, त्याच्यापैकी रोम्बिक सल्फर, सेसियम क्लोराईड आणि KCl हे क्रिस्टलाइन सॉलिड आहेत.
फक्त आणि ग्लास हा ॲमॉर्फस सॉलिड आहे. सो व्हॉट आर द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दॅट ग्लास. म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर काय आलं? ग्लास आलं. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आपल्या फ्रंटला येतोय. अन एक्झाम्पल ऑफ कोव्हॅलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. एक्झाम्पल ऑफ कोव्हॅलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. खालील दिलेल्यांपैकी कोव्हॅलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कुठला आहे? सिलिकॉन, सोडियम फ्लोराईड, देन ऑर्गॉन अँड ॲल्युमिनियम. तर याच्यामध्ये कोव्हॅलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड ज्यास आपण म्हणतो, तर कोव्हॅलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड फक्त आणि फक्त कोण असतं? त्याच्यामध्ये सिलिकॉन असू शकतो. रिमेनिंग इज दॅट द ionic solid, metallic solid and molecular solid. So next question is that amorphous substance show ब्रॅकेट मध्ये दिले ए कॅरेक्टरायझेशन, शॉर्ट अँड लॉंग रेंज ऑर्डर, दुसरे दिले शॉर्ट रेंज ऑर्डर, तिसरे दिली लॉंग रेंज ऑर्डर, चौथी दिली दे हॅव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉईंट. आपल्याला प्रश्न असा विचारला आहे की ॲमॉर्फस जे सॉलिड असतात ते खालीलपैकी कुठली प्रॉपर्टी शो करतात. पहिलं ऑप्शन त्यांनी दिलं आहे ए अँड सी करेक्ट, बी अँड सी करेक्ट, सी अँड डी आर करेक्ट, बी अँड डी आर करेक्ट. तर याच्यामध्ये ॲमॉर्फस सॉलिड आहे ते ॲमॉर्फस सॉलिड जे असतात त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर ते शार्प मेल्टिंग पॉईंट दाखवत नाही आणि त्याच्यामध्ये द कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल दे आर क्लोज टू इच अदर असं आपल्याला म्हणता येऊ शकत नाही. दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर. ते कसे असते? त्याची शॉर्ट रेंज ऑर्डर असते. म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला जर कॅरी करायचं असेल तर ते असू शकतं डी नंबर, म्हणजे बी अँड डी. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न त्यांनी दिलेला आहे आपल्याला की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ॲमॉर्फस सॉलिड. ॲमॉर्फस सॉलिडपैकीमध्ये खालील दिलेल्या स्टेटमेंटपैकी किंवा खालील दिलेल्या ऑप्शनपैकी कुठलं ऑप्शन हे बरोबर नाही? ऑन हिटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ॲट सर्टन टेम्परेचर, दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉंग टाईम, ॲमॉर्फस सॉलिड कॅन बी मोडल्ड बाय हिटिंग, दे आर ॲनिसोट्रोपी इन नेचर, सॉलिड दे आर ॲनिसोट्रोपी इन नेचर. मग आपल्याला काय विचारलं त्यांनी की खालील दिलेल्या ऑप्शनपैकी कुठलं वाक्य हे ॲमॉर्फस सॉलिडच्या बाबतीत लागू होत नाही. मग पहिलं वाक्य त्याच्यासाठी लागू होतं, मग दुसरं वाक्य पण ते दाखवतात लॉंग टाईम. त्याच्यानंतर ॲमॉर्फस सॉलिड कॅन बी मोडेल बाय हिटिंग, म्हणजे त्याला उष्णता दिल्यानंतर त्याच्यामध्ये लिक्विडमध्ये त्याचं रूपांतर होऊ शकतं, म्हणून त्याला शोडो सॉलिड असं म्हटलं किंवा सुपरकूल्ड असं म्हटलेलं आहे. पण 4 नंबरचा ऑप्शन बघा तुमच्यासमोर आहे, दे आर ॲनिसोट्रोपिक इन नेचर. हे काय आपल्याला ते कॅरी करता येऊ शकत नाही बिकॉज द ॲमॉर्फस सॉलिड आर आयसोट्रोपिक इन नेचर. म्हणून 17 नंबरच्या क्वेश्चनचं उत्तर आहे डी. त्याच्यानंतर आपल्याला जे काही पुढचे कॅरी करायचे आहेत ते आपण घेणार आहोत आता. त्याच्यामध्ये 20 नंबरचा प्रश्न आपण घेतोय आता. आयोडीन क्रिस्टल इज. आयोडीन क्रिस्टल काय असू शकतो? मेटॅलिक, त्याच्यानंतर आयोनिक, त्याच्यानंतर मोलिक्युलर किंवा कोव्हॅलंट. बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये ज्यास आपण कॅरी करतोय तर आयोडीन म्हणजे I2 आहे. आयोडीन म्हणजे काय विद्यार्थिनींनो? I2 आहे. मग I2 म्हटलं म्हणजे तो काय येऊ शकतो का? मेटॅलिक सॉलिड येऊ शकतो का? नाही. तर तो आयोनिक सॉलिड येऊ शकतो का? नाही. मग मोलिक्युलर सॉलिड येऊ शकतो का? येऊ शकतो. का? कारण की त्याच्यामध्ये I2 ज्यास आपण म्हणतो तर तो नॉन पोलार मोलिक्युलर सॉलिड आहे. म्हणून ह्या प्रश्नाचं उत्तर काय येऊ शकतं? म्हणून ह्या प्रश्नाचं उत्तर येऊ शकतं सी. त्याच्यानंतर 21 नंबरचा प्रश्न मी वाचतोय. अन एक्झाम्पल ऑफ सबस्टन्स पॉसेसिंग अ जायंट कोव्हॅलंट स्ट्रक्चर. ज्यावेळेस आपण म्हणतो की जायंट कोव्हॅलंट स्ट्रक्चर दाखवणारा खालीलपैकी ऑप्शन कुठलं आहे तर त्याच्यामध्ये त्यांनी आयोडीन क्रिस्टल दिलं आहे, सिलिका दिलेलं आहे, सॉलिड कार्बन डायऑक्साईड दिले आहे आणि व्हाईट फॉस्फरस दिलेलं आहे. मग याच्यामध्ये जर बघितलं तर सिलिका जायंट कोव्हॅलंट स्ट्रक्चर जे आपण म्हणतो तर त्याच्यामध्ये सिलिकेट नावाचा जो घटक असतो इट इज यूज ॲज द कोव्हॅलंट सॉलिड अँड इट पजेस द जायंट स्ट्रक्चर. देन which type of the solid crystal will conduct the heat and electricity. खालील दिलेल्या ऑप्शनपैकी कुठला हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतो? ऑप्शन त्यांनी दिले आयोनिक सॉलिड, 2 नंबर दिले कोव्हॅलंट सॉलिड,
3 नंबर दिले आहे मोलिक्युलर सॉलिड, 4 नंबर दिले आहे मेटॅलिक सॉलिड. मग याच्यामध्ये जर बघितलं आपल्याला कंडक्शन म्हटले गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. मग ह्या प्रश्नाचं जे असं आपण उत्तर बघू तर आयोनिक, कोव्हॅलेंट आणि मोलिक्युलर याच्यापैकी आणि मेटॅलिक याच्यापैकी फक्त उत्तर कुठलं येऊ शकतं, मेटॅलिक सॉलिड येऊ शकतं. कारण की बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. त्याच्यानंतर मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल शो गुड क्लिवेज बिकॉज देअर ॲटम्स, आयन्स ऑर मोलिक्युल. त्याची ॲटम्स, आयन्स आणि मोलिक्युलमध्ये गुड क्लिवेज असतं बिकॉज दे आर, ते ऑप्शन बघा दिले आहे, वीकली बॉन्डेड टुगेदर, स्ट्रॉंगली बॉन्डेड टुगेदर, स्पेरिकली सिमेट्रिकल, अरेंज इन द प्लेन. मग ह्या प्रश्नाचे जे असं आपण उत्तर कॅरी करू शकतो तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर असेल अरेंज इन द प्लेन. त्याच्यानंतर TeO2 इज अन एक्झाम्पल ऑफ. हा प्रश्न कशावर आहे, त्या 7 क्रिस्टल सिस्टीमवर आहे. TeOचं उदाहरण ज्यावेळेस आपण घेतो आहे, इट इज अ टेट्रागोनल सिस्टीम. कुठलं दाखवतो, टेट्रागोनल सिस्टीम दाखवतो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोलिक्युलर क्रिस्टल. खालील दिलेल्या ऑप्शनपैकी मोलिक्युलर क्रिस्टल असा कोण आहे, सिलिकॉन कार्बाईड आहे, सोडियम क्लोराईड आहे, ग्राफाईड आहे का आईस आहे. तर याच्यामध्ये जर बघितलं सोडियम क्लोराईड, सिलिकॉन कार्बाईड आणि ग्राफाईड आणि आईस, याच्यामध्ये आईस हा हायड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्युलर सॉलिड आहे. मोलिक्युलर सॉलिड कन्सिस्ट ऑफ द 3 पार्ट, पोलार मोलिक्युलर सॉलिड, नॉन पोलार मोलिक्युलर सॉलिड अँड हायड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्युलर सॉलिड. म्हणून ह्या प्रश्नाचं उत्तर येऊ शकतं आईस. त्याच्यानंतर पुढे दिले त्यांनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक सॉलिड. खालील दिलेल्यांपैकी आयोनिक सॉलिडची कॅरेक्टरिस्टिक कुठली नसते, ते काय असतं, ते बिटर असतात का, हो ते असू शकतात. त्याच्यानंतर ते स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, ते पण ऑप्शन बरोबर आहे. ते ॲनिसोट्रोप बी असू शकतात कारण की काय आयोनिक सॉलिड इज अ पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. मग कुठलं ऑप्शन याच्यामध्ये बरोबर नाही, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक दाखवत नाही, तर ते म्हणजे व्हेरी लो व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी इन मोल्टन स्टेट. त्याच्यानंतर 27 नंबरचा प्रश्न दिला आहे अमॉंग द फॉलोइंग विच क्रिस्टल विल बी सॉफ्ट अँड लो मेल्टिंग पॉईंट. तर ऑब्व्हियसली त्याचं उत्तर असेल मोलिक्युलर सॉलिड. त्याच्यानंतर 28 नंबरचा प्रश्न घेतो आहे ग्राफाईड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ. आता ग्राफाईड हा गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी असतो, म्हणजेच या प्रश्नाचं उत्तर येऊ शकतं दे कंटेन द फ्री व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. मग आताच्या तासाला आपण पार्ट फर्स्टमध्ये 1 ते 28 क्वेश्चन बघितले, त्याचे थिअरी पण बघितले. आपण पुढच्या पार्टमध्ये ते 29 पासून पुढचे 50 क्वेश्चन्स कॅरी करतो आहे.